గుడ్ మార్నింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. లాస్ట్ క్లాస్లో మనం రొడ్రిగ్యూస్ ఫార్ములా చేసాము. ఇప్పుడు అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ రొడ్రిగ్యూస్ ఫార్ములా. అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ రొడ్రిగ్యూస్ ఫార్ములా. అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ రొడ్రిగ్యూస్ ఫార్ములా. సో రొడ్రిగ్యూస్ ఫార్ములాకి అప్లికేషన్ రాయండి. యూజింగ్ రొడ్రిగ్యూస్ ఫార్ములా. ఎగ్జాంపుల్, యూజింగ్ Rodrigues formula using Rodrigues formula find values of p naught of x, p1 of x, p2 of x, p3 of x or first four Legendre's polynomial. Find first four Legendre's polynomials by using Rodrigues formula. Rodrigues formula use చేసి first four find చేయాలి. సో చూడండి ఎలా చేస్తున్నాము. సో we know that Rodrigues formula for Legendre's polynomial. So Rodrigues formula ఏంటి? Pn of x is equals to, so Pn of x is equals to formula 1 by 2 power n into n factorial into d power n by dx power n into x square minus 1 whole power n. This is Rodrigues formula. First p naught of x అంటే ఫస్ట్ వన్ p naught of x అంటే టేక్ n is equals to 0 తీసుకోవాలి. అప్పుడు p naught of x n బదులు 0 రాద్దాం. అప్పుడు ఏమొస్తుంది 1 by 2 power 0 into 0 factorial into d power 0 by dx power 0 into x square minus 1 whole power 0. సో ఈ వాల్యూ 1 సో ఆల్ 1. సో p naught of x is equals to 1. ఇది ఫస్ట్ polynomial. సెకండ్ p2 of x కి n వాల్యూ ఏం తీసుకోవాలి? p1 of x n వాల్యూ 1 తీసుకోవాలి. అప్పుడు ఏమొస్తుంది? n వాల్యూ 1 తీసుకుంటే p1 of x is equals to 1 by 2 power 1 అంటే 2 into 1 factorial అంటే 1 రాయక్కర్లేదు into d power 1 అంటే d by dx of x square minus 1 whole power n బదులు 1 అంటే x square minus 1 d by dx of x square minus 1 that equal to half into derivative of x square 2x, derivative of 1 0. So answer is the 2x. 2 cancel, so x. This is p1 of x. This is second Legendre's polynomial. That is second Legendre's polynomial. అర్థమైంది ఎలా అర్థం చేసాం? జస్ట్ n బదులు 0, n బదులు 1, ఇప్పుడు n బదులు 3 రాయడం. సో p2 of x n బదులు 2 రాయాలి. n is equals to 2. అప్పుడు ఏమొస్తుంది? p2 of x is equals to 1 by 2 power 2 దగ్గర 2 power n 2 power 2 into 2 factorial into d square by dx square into x square minus 1 whole square. సో జాగ్రత్త చూడండి. 1 by 2 square అంటే 4, 2 factorial అంటే 2, 4 into 2 8, 1 by 8 into ఇది డబల్ డెరివేటివ్ కదా, ఫస్ట్ డెరివేటివ్ తీసుకుందాం. d by dx of x square minus 1 whole square అని తీసుకుందాం. అర్థమైందమ్మా? సో ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది? 1 by 8 into d by dx of derivative of x power n 2 into x square minus 1 మళ్ళీ ఎంత డెరివేటివ్ x square minus 1 కి 2x. అర్థమైందమ్మా? ఏం చేసాము? x square minus 1 whole square కి డెరివేటివ్ 2 into x square minus 1 మళ్ళీ x square minus 1 కి x 2x అలాగే. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 1 by 8 into derivative of, ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? 2 into 2 4x into x square 4x cube minus 2 into 2 4x. ఇది డెరివేటివ్. అర్థమైందా? 2 into 2 ఎంత? 4 into x square 4x cube minus 2 into 2 4x. ఇప్పుడు దీని డెరివేటివ్ ఏమొస్తుంది ఆన్సర్? సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 1 by 8 into derivative of 4x cube x cube की 3x square 4 into 3 12x square minus 4x 4
రెండింటిలో 4 కామన్ తీసి క్యాన్సిల్ చేసింది. అప్పుడు క్యాన్సిల్ చేస్తే 1/2 నాలుగు వెళ్ళింది కదా, 1/2 ఇంటూ 3x² - 1. దిస్ ఈజ్ P2 ఆఫ్ ఎక్స్. ఏమైనా అర్థమైందా? దిస్ ఈజ్ P2 ఆఫ్ ఎక్స్ రాసుకోండి. P2 ఆఫ్ ఎక్స్. P3 ఆఫ్ ఎక్స్ అది కూడా అంతే, సేమ్ అలాగే. అర్థమైందా? ఏం చేసాము? ఆన్సర్లు ఓకే. అప్పుడు మనం చేసినప్పుడు ఇప్పుడు చేసినప్పుడు ఒకే ఆన్సర్లు వస్తాయి. నెక్స్ట్ P3 ఆఫ్ ఎక్స్. Put n is equals to 3. So Rodriguez formula Pn of x is equals to 1/2 power n అంటే 2 cube into 3 factorial into d cube by dx cube into d power n by dx power n into x² minus 1 whole power n whole cube. చేసేమే 1/2 cube 8, 3 factorial 6, 8 into 6 48. అందువల్ల 2 cube అంటే 8, 3 factorial 3 into 2 into 1 అంటే 6, 6 into 8 48 into d cube by dx cube అంటే ఏం రాయొచ్చు అంటే d square by dx square into d by dx of x² minus 1 whole cube అని రాదు. ఒక డెరివేటివ్, ఫస్ట్ డెరివేటివ్ చేద్దాం. సో 1/48 into d square by dx² into ఫస్ట్ డెరివేటివ్ చేస్తే 3 into x² minus 1, మళ్ళీ x² minus 1 డెరివేటివ్ 2x. అర్థమైందా? సారీ 3 into x² minus 1 whole square కూడా ఉండాలి కదా, n into x power n minus 1. సో 3 into x² minus 1 whole square into x² minus 1 కి 2x. సో ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది 1/48 into d square by dx² into 3 into 2 6x into x² minus 1 whole square. దా 6 ముందుకు వచ్చేస్తుంది కాన్స్టెంట్ కాబట్టి. అప్పుడు 6 1s 6 8s 6 8s 48 కదా. సో 1/8 into వస్తుంది. సో ఏమొస్తుంది అప్పుడు దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 1/8 into మళ్ళీ d square by dx² ని d by dx of again d by dx of x into x² minus 1 whole square. ఇక్కడ uv అప్లై చేయాలి, అవునా? సో ఏమొస్తుంది 1/8 into d by dx of u into v dash plus v into u dash, u into v dash అంటే x into దీని డెరివేటివ్ 2 into x² minus 1, మళ్ళీ x² minus 1 కి 2x, సారీ x² minus 1 కి మళ్ళీ 2x అంతే కదా, ప్లస్ u into v dash, v into u dash, u into v dash plus v into u dash అంటే ఏమొస్తుంది ప్లస్ x² minus 1 whole square into x కి 1 అంతే. ఇప్పుడు సింప్లిఫై చేయడం అది. సో 1/8 into d by dx of మల్టిప్లై చేయండి 2 into 2 2 into 2 4, 4x into x, 4x² into x², 4x power 4. అర్థమైందా? 2x into 2x 4x², 4x² into x² minus 1 అలా విడదీసి రాద్దాము. 2x into 2x 4x² into x² minus 1 and a minus b whole square, a² అంటే x power 4 plus b² minus 2x² అంతే కదా 2ab that equal to 1/8 into derivative of 4x² into x² 4x power 4 minus 4x² plus x power 4 plus 1 minus 2x². సో ఏమొస్తుందమ్మా 1/8 into d by dx of 4x power 4 x power 4 5x power 4 minus 6x² plus 1. అర్థమైందా? 4x power 4 x power 4 5x power 4 4x² 2x² 6x² 1. ఇప్పుడు మనం డెరివేటివ్ చేసేది రాసుకోండి. సో ఏమొస్తుందమ్మా? సో P3 of x is equals to 1/8 into డెరివేటివ్ చేసింది x power 4 డెరివేటివ్ 4x³ 4 into 5 20x³ minus 12x plus 1 0 అంతే కదా. సో ఇక్కడ రెండింటిలో మళ్ళీ 4 కామన్స్ క్యాన్సిల్ చేసింది హాఫ్ ఇంటూ 5x³ minus 3x. దిస్ ఈస్ అంతే.
దిస్ ఈజ్ ఫోర్త్ లెజెండర్స్ పాలినామియల్. ఒకవేళ వాళ్ళు ఫైండ్ ఫస్ట్ 4 లెజెండర్స్ పాలినామియల్ ఇస్తే మనం ఎలా అయినా చేయొచ్చు. బై యూజింగ్ డెఫినేషన్ చేయొచ్చు, బై యూజింగ్ రోడ్రిగ్యూస్ ఫార్ములా చేయొచ్చు. పర్టికులర్గా బై యూజింగ్ డెఫినేషన్ అంటే అలా చేయాలి, బై యూజింగ్ రోడ్రిగ్యూస్ ఫార్ములా అడిగితే ఎలా చేయాలి. మీరు ఒకవేళ వాడు ఏదైనా ఇలా చేయండి, చాలా ఈజీగా ఉంది కదా, ఇది ఇలా చేసి రాసుకోండి. Next example. Prove that. Next example రాయండి. Prove that. Important ఇవన్నీ. Rodriguez formula యొక్క applications చాలా important. Example. Prove that. First one. Integral -1 to 1 p of x dx equal to 2 if n is equals to 0. Second one, integral -1 to 1 pn of x dx is equals to 0 if n greater than or equal to 1. n వాల్యూ 1 కంటే ఎక్కువ ఉంటే 0 అని, n వాల్యూ 0 అయితే 2 అని ప్రూవ్ చేయాలి. సొల్యూషన్. సో జాగ్రత్తగా వినండి. సో గివెన్ ఏమి చేయాలమ్మా, ఫస్ట్ తీసుకుందాం కేస్ 1. ఫస్ట్ పార్ట్ తీసుకుందాం. ఫర్ n is equals to 0, n వాల్యూ 0 దగ్గర. సో ఇంటిగ్రల్ -1 to 1 pn of x dx is equals to n బదులు తీసుకోవాలి 0. ఇంటిగ్రల్ -1 to 1 p0 of x dx. p0 of x ఎంత ఇప్పుడే చేసాం మనం. ఫస్ట్ లెజెండర్స్ పాలినామియల్ 1. సో ఇంటిగ్రల్ -1 to 1 1 into dx సిన్స్ p0 of x is equals to 1. p0 of x 1 ఎందుకంటే n equal to 0 కదా, n బదులు 0 రాయండి. కాస్త p0 of x వాల్యూ 1. సో dx కి ఇంటిగ్రేషన్ x. సో -1 1. సో అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోయర్ లిమిట్, x బదులు 1 రాయండి, మైనస్ -1 రాయండి. సో 2 ఫస్ట్ పోయింది దట్ ఈక్వల్ టు r యాక్సిస్. అర్థమైందా ఫస్ట్ది? సెకండ్ ప్రూవ్ చేద్దాం. ఫస్ట్ది రాస్తాం. నెక్స్ట్ సెకండ్ది ఫర్ n గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1. సెకండ్ వన్ ఫర్ n గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1. జాగ్రత్తగా వినండి. సో ఇక్కడ pn of x బై రోడ్రిగ్యూస్ ఫార్ములా. సో మనం ఏం ఫైండ్ చేయాలి, ఇంటిగ్రల్ -1 to 1 pn of x dx ఫైండ్ చేయాలి, అవునా? బై రోడ్రిగ్యూస్ ఫార్ములా సో రోడ్రిగ్యూస్ ఫార్ములా ప్రకారం pn of x ఎంతనా, pn of x ఫార్ములా 1/2 into n factorial into d power n by dx power n into x square minus 1 whole power n. ఇది ఇక్కడ రాసేసి ఇంటిగ్రేషన్ చేసింది అక్కడ దగ్గర రాసుకోండి. ఇప్పుడు రాశారమ్మా. సో ఆన్సర్ మనకి ఎంత రావాలి, 0 రావాలి. సో చూడండి ఎలాగో. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 1/2 n into n factorial into d power n by dx power n మనం క్యాపిటల్ d power n అని రాదు ఇంటూ x square minus 1 whole power n వేర్ d power n equal to d power n by dx power n అలా తీసుకోండి. ఓకేనా? అస్తమానం ఇది రాస్తూ ఉండాలి కాబట్టి
అలా సింప్లిఫికేషన్ బాగుంటుందని అలా రాస్తాం. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం ఏం ఫైండ్ చేయాలి? ఎల్హెచ్ఎస్ తీసుకోండి. ఇంటిగ్రల్ -1 to 1 pn of x dx is equals to ఇంటిగ్రల్ -1 to 1 pn of x ఎంత 1/2 power n into n factorial into d power n into x square minus 1 whole power n dx. సో ఇక్కడ చూడండి x విత్ రెస్పెక్ట్ x చేస్తున్నాం 2 power n n ఫ్యాక్టర్ కాన్స్టెంట్ బయట తీసుకొచ్చింది. ఎప్పుడు రాసారా? సో చూడండి. So that is equals to 1/2 power n into n factorial constant. So integral -1 to 1 d power n into x square minus 1 whole power n dx. అర్థమైందమ్మా? So that is equals to 1/2 power n into n factorial into ఒక ఇంటిగ్రల్కి ఒక డెరివేటివ్కి క్యాన్సిల్ అవుతుంది. అవును కదా? ఇప్పుడు ఇక్కడ d power n minus 1 ని d power n ని d power n minus 1 into d అని రాయండి. ఆ dకి ఇంటిగ్రేషన్ క్యాన్సిల్ అయిపోయి సో d power n minus 1 డెరివేటివ్ మిగులుతుంది. ఇంకో ఒక డెరివేటివ్ ఒక ఇంటిగ్రేషన్ పోయి సో ఏమొస్తుంది? x square minus 1 whole power n into అప్పర్ లిమిట్ లోయర్ లిమిట్ అప్పర్ లిమిట్ రాసుకోవాలి. అర్థం వెళ్ళాల్సిన ఇక్కడ ఇంటిగ్రల్ పోతుంది ఇక్కడ. ఎందుకంటే ఇక్కడ d power n ని d power n minus 1 into d అని రాయండి. అప్పుడు డెరివేటివ్ ఆఫ్ x square minus 1 whole power n ఇంటిగ్రేషన్ డెరివేటివ్ క్యాన్సిల్ అయిపోయి x square minus 1 whole power n లోయర్ లిమిట్ అప్పర్ లిమిట్ రాయాలి. అర్థమైందా లేదా? సో నెక్స్ట్ స్టెప్లో 1/2 power n into n factorial into సో d power n minus 1 ఇది a square minus b square రూపంలో ఉందా? a plus b into a minus b అంటే దీని ఏమని రాయొచ్చు? a plus b x plus 1 whole power n into x minus 1 whole power n minus 1 to 1. అర్థమైందా? ఎలా రాసాను? a plus b a square minus b square a plus b into a minus b పవర్ అని రెండింటికి రాస్తాం. అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఏ రూపంలో ఉంది? డెరివేటివ్ ఆఫ్ uv రూపంలో ఉంది. డెరివేటివ్ ఆఫ్ uv ఫార్ములా రాద్దాం. ఇలాగా రాస్తాం. సో ఇప్పుడు మనకి బై లీబ్నిట్జ్ థియరం ఆల్రెడీ మీకు డెరివేటివ్ చెప్పాను. బై లీబ్నిట్జ్ థియరం సో లీబ్నిట్జ్ థియరం ప్రకారం nth డెరివేటివ్ ఆఫ్ u ఇంటూ v ఫార్ములా nc0 ఇంటూ d పవర్ n u ఇంటూ v ప్లస్ nc1 ఇంటూ ఇది రాశారు ఇక్కడ దాకా రాసింది చెప్తున్నాను చూడండి. సో బై లీబ్నిట్జ్ థియరం nc0 ఇంటూ d పవర్ n u ఇంటూ v ప్లస్ nc1 ఇంటూ d పవర్ n మైనస్ 1 u ఇంటూ డెరివేటివ్ ఆఫ్ v ప్లస్ nc2 ఇంటూ d పవర్ n మైనస్ 2 u ఇంటూ డబల్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ v ప్లస్ సో ఆన్. ఇది ఫార్ములా. అది ఇక్కడ అప్లై చేయాలి. d పవర్ n మైనస్ 1 uv ఫార్ములాలో ఉంది. ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాము. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1/2 power n into n factorial into చూడండి nc0 అంటే 1 అది రాయట్లేదు. d పవర్ n u d పవర్ n బదులు n మైనస్ 1 ఉంది. u అంటే x మైనస్ 1 హోల్ పవర్ n. ఓకేనా? అంతే. దీని u అనుకోండి, ఇది v అనుకోండి. సో ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది? ఫస్ట్ది d పవర్ n మైనస్ 1 ఇంటూ u అంటే x మైనస్ 1 అవునమ్మా? d పవర్ n మైనస్ 1 ఇంటూ x మైనస్ 1 హోల్ పవర్ n ఇంటూ v అంటే x ప్లస్ 1 హోల్ పవర్ n. ఎవరు అనుకున్నా పర్లేదు. ఇది u అనుకోండి, ఇది v అనుకోండి. నెక్స్ట్ ప్లస్ nc1 అంటే n ఇంటూ d పవర్ n మైనస్ 1 కూడా తగ్గించాలి. d పవర్ n మైనస్ 2 ఇంటూ u అంటే ఎంత? x మైనస్ 1 హోల్ పవర్ n ఇంటూ డెరివేటివ్ ఆఫ్ v అంటే d డెరివేటివ్ ఆఫ్ x ప్లస్ 1 హోల్ పవర్ n. అర్థమైందా? సో అలా లాస్ట్ టర్మ్ ఏమొస్తుందంటే ప్లస్ సో ఆన్. లాస్ట్కి మళ్ళీ సింగిల్గా u మిగిలిపోతుంది. u ఇంటూ అంటే x మైనస్ 1 హోల్ పవర్ n ఇంటూ n మైనస్ 1 డెరివేటివ్ ఆఫ్
ఎక్స్ ప్లస్ వన్ హోల్ పవర్ ఎన్ వస్తుంది, అది లాస్ట్ టైం. యూ ఇంటూ ఎంత డెరివేటివ్ ఆఫ్ వి, అది లాస్ట్ ఫార్ములా. ఇది లాస్ట్లో ఈ ఫార్ములా ఏమొస్తుందంటే యూ ఇంటూ ఎంత డెరివేటివ్ ఆఫ్ వి వస్తుంది. ఫస్ట్దే లాస్ట్ వస్తుంది. అర్థమైందా? రాసుకోండి. చూడగా అర్థమైందా? నెక్స్ట్ స్టెప్లో డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఏఎక్స్ ప్లస్ బి హోల్ పవర్ ఎం ఫార్ములా చూడండి. ఎంత డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఏఎక్స్ ప్లస్ బి హోల్ పవర్ ఎం, మరి డెరివేటివ్ కదా దీనికి ఇది. సో ఎంత డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఏఎక్స్ ప్లస్ బి హోల్ పవర్ ఎం ఫార్ములా ఏంటంటే జాగ్రత్త చూడండి. దీని ఫార్ములా కాన్స్టెంట్, ఇక్కడ ఏ ఉంది కదా ఎక్స్పోషన్ టు ఏ పవర్ ఎన్, ఎన్నిసార్లు డెరివేట్ చేస్తున్నాం? ఎన్ టైమ్స్. సో కోషన్ టు పవర్ ఎన్ వస్తుంది ఇంటూ ఎం ఫ్యాక్టోరియల్ బై, ఇది ఎం ఉంది కదా ఇక్కడ, ఎం ఫ్యాక్టోరియల్ బై, ఇది ఎం ఫ్యాక్టోరియల్ బై ఎం మైనస్ ఎన్ ఫ్యాక్టోరియల్, ఎం మైనస్ ఎన్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ ఏఎక్స్ ప్లస్ బి హోల్ పవర్ ఎన్ మైనస్ వన్. అర్థమైందా? ఇది ఫార్ములా ఎం మైనస్ వన్. ఇక్కడ పవర్లో ఎం ఉంది కదా, ఎం మైనస్ వన్. సో ఇక్కడ ఎంత డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఏఎక్స్ ప్లస్ బి హోల్ పవర్ ఎం ఫార్ములా ఏంటంటే ఏ పవర్ ఎన్ ఇంటూ ఎం ఫ్యాక్టోరియల్ బై ఎం మైనస్ ఎన్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ ఏఎక్స్ ప్లస్ బి హోల్ పవర్ ఎం మైనస్ వన్. అది ఇక్కడ అప్లై చేద్దాము. ఫార్ములా రాస్తాం. చూడండి, ఇది ఇక్కడ అప్లై చేద్దాము. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు పైన రాస్తాం చూడండి. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1/2 పవర్ ఎన్ ఇంటూ ఎన్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ ఎన్ మైనస్ వన్త్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఏఎక్స్ ప్లస్ బి హోల్ పవర్ ఎన్. ఇక్కడ ఎక్స్ కోషెంట్ 1 అంటే ఏ వాల్యూ 1, హియర్ ఏ వాల్యూ 1, బి వాల్యూ -1, ఏ పవర్ ఎన్ బదులు ఎన్ మైనస్ 1. సో ఇక్కడ 1 పవర్ ఎనీథింగ్ 1. సో ఏ పవర్ ఎన్ రాయక్కర్లేదు. ఫస్ట్ దాన్ని చూడండి, అప్లై చేస్తున్నాం. ఎం ఫ్యాక్టోరియల్, ఎం వల్ల ఎంత ఉంది? ఎన్ ఫ్యాక్టోరియల్ బై ఎం మైనస్ ఎన్. ఇగో ఎం మైనస్ ఎన్ చూడండి, ఎన్ మైనస్ ఎన్ మైనస్ 1 ఫ్యాక్టోరియల్. అర్థమైందా? ఎం మైనస్ ఎన్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ ఏఎక్స్ ప్లస్ బి అంటే ఎంత ఉంది? ఎక్స్ మైనస్ 1 హోల్ పవర్ ఎన్ మైనస్ 1 ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ 1 హోల్ పవర్ ఎన్. అలాగే అర్థమైంది? ఫస్ట్ డెరివేటివ్ ఏ పవర్ ఎన్, ఇక్కడ ఏఎక్స్ ప్లస్ బి, ఇక్కడ ఏ వాల్యూ 1 పవర్ ఎన్ 1, అది రాయట్లేదు. ఎం బదులు ఎంత ఉంది? ఎన్ ఉంది. ఎన్ ఫ్యాక్టోరియల్ బై ఎన్ మైనస్ ఎన్ మైనస్ 1 ఉంది. ఎన్ బదులు ఇక్కడ ఎన్ మైనస్ 1 ఉంది. చూసుకోండి కరెక్ట్ చూడండి. సో ఇక్కడ ప్లస్ లాస్ట్ టైం రాసేద్దాం, మిగతా టైమ్స్ నాకు అక్కర్లేదు, అలాగే వస్తాయి. లాస్ట్ టైం కూడా సేమ్ అదే, ఎక్స్ మైనస్ 1 హోల్ పవర్ ఎన్ ఇంటూ, ఇప్పుడు దీని డెరివేటివ్ మళ్ళీ సేమ్ కండిషన్ ఏఎక్స్ ప్లస్ బి, మళ్ళీ ఇదే కండిషన్ వస్తుంది. ఎం ఫ్యాక్టోరియల్, ఎం బదులు ఎన్ ఉంది, ఎన్ ఫ్యాక్టోరియల్ బై ఎం మైనస్ ఎన్ అంటే ఎన్ మైనస్ 1 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ ఏఎక్స్ ప్లస్ బి హోల్ పవర్ ఎన్ మైనస్ 1 అంటే ఎంత? ఎక్స్ ప్లస్ 1 హోల్ పవర్ ఎన్ మైనస్ 1. అలా మనం డెరివేటివ్స్ రాయాలి. ఇది డెరివేటివ్ ఫార్ములా. ఇప్పుడు ఇది కూడా ఎన్ మైనస్ ఎన్ ప్లస్ ఎన్ 1 అంటే 1 వస్తుంది. ఎన్ క్యాన్సిల్ అయితే 1 మిగులుతుంది. అవునా? అంటే ఇక్కడ ఎన్ ఫ్యాక్టోరియల్ మిగులుతుంది. అలా ఇక్కడ కూడా చూడండి, ఇక్కడ కూడా 1 ఫ్యాక్టోరియల్ కూడా ఎన్ ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే అన్ని చోట్ల ఎన్ ఫ్యాక్టోరియల్ మిగులుతుంది. సో అప్పర్ లిమిట్ లోయర్ లిమిట్ రాయాలి. -1 +1. అర్థమైంది? ఎలా రాస్తాము? రాస్తాం. సో ఇది ఎంత డెరివేటివ్ ఫార్ములా, పవర్ ఎం ఉన్నప్పుడు ఫార్ములా ఎంత డెరివేటివ్. సో నెక్స్ట్ స్టెప్లో జాగ్రత్త చూడండి, అప్పర్ లిమిట్ లోయర్ లిమిట్ కూడా రాస్తూ ఉండాలి. దట్ ఈక్వల్ టు 1/2 పవర్ ఎన్ ఇంటూ ఎన్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ దీని వాల్యూ ఎంత? ఎన్ ఫ్యాక్టోరియల్. ఇక్కడ కింద 1 వచ్చేస్తుంది ఇంటూ
ఎక్స్ మైనస్ వన్ హోల్ పవర్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ హోల్ పవర్ ఎన్ ప్లస్ అన్నీ ఇలాగే వస్తాయి. లాస్ట్ టర్మ్ ఏమొస్తుందంటే ఎక్స్ మైనస్ వన్ హోల్ పవర్ ఎన్ ఇంటూ మళ్ళీ ఎన్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ హోల్ పవర్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఇంటూ ఎక్స్ వన్ వచ్చి అప్పర్ లిమిట్ లోయర్ లిమిట్ వస్తాయి. ఇప్పుడు సో 1/2 పవర్ ఎన్ ఇంటూ ఎన్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ ఇక్కడ ఇంకా డెరివేటివ్లు అన్నీ లేవు, డెరివేటివ్లు అన్నీ తీస్తాం ఫార్ములా వేసి. ఇప్పుడు అప్పర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి, లోయర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. అప్పర్ లిమిట్ 1 రాసాం అనుకోండి, ఇక్కడ 1 రాయండి, ఎక్స్ బదులు 1 రాస్తే 1 మైనస్ 1 0 అంటే ఈ మొత్తం టైం 0. ఇక్కడ కూడా ఎక్స్ మైనస్ 1 ఉంటుంది, మొత్తం టైం 0 అంటే ఇదంతా 0 అయిపోతుంది. సో అప్పర్ లిమిట్ 1 రాస్తే మొత్తం 0 వస్తుంది. లోయర్ లిమిట్ -1 రాయండి, అప్పుడు ఎక్స్ బదులు -1 రాస్తే -1 ప్లస్ 1 0. ఇక్కడ కూడా ఎక్స్ ప్లస్ 1 వస్తుంది, ప్రతి టర్మ్లోనే ఎక్స్ ప్లస్ 1 ఉంటుంది, అన్ని క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. ఇక్కడ కూడా ఎక్స్ ప్లస్ 1 -1 ప్లస్ 1 0 అంటే లోయర్ లిమిట్ కూడా 0 అంటే అప్పర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన 0 వచ్చింది, లోయర్ లిమిట్ కూడా 0 వచ్చింది. సో 0 మైనస్ 0, సో మొత్తం ఆన్సర్ 0 దట్ ఈక్వల్ టు RHS. హెన్స్ ప్రూవ్ ఇదన్నమాట చేయాలి. అర్థమైందా? సో మనం ఇప్పుడు అప్పర్ లిమిట్ లోయర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఓకేనమ్మా? ఇంకా ఉన్నాయి, తర్వాత క్లాసులు చేద్దాం. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ. ఫార్ములాస్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి.